مومنین مومنات، ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور پروفیسر ڈاکٹر سید تصور حسین شیرازی ابن سید ظہور حسین شاہ شیرازی کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والمجلس والتجمع والذكر وقراءة القرآن وسائر الخيرات بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين إلى روح المرحوم المغفور سید تصور حسین شیرازی ابن سید ظہور حسین شیرازی، اللہم اغفر ذنوبہ وارحم علی احوالہ واجعلہ فی عندک فی اعلی علیین واغفر لہ وارحمہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ معزز و محترم حجت الاسلام مولانا آغا شیخ مہدی صاحب و برادران و خواہران اسلام، ادارہ جعفریہ برٹنزول میری لینڈ میں مرحوم مغفور پروفیسر ڈاکٹر سید تصور حسین شیرازی ابن سید ظہور حسین شاہ شیرازی کی برسی کی مجلس سے ایصال ثواب کے لیے جو عنوان سخن منتخب کیا ہے وہ ہے حقیقت انسان۔ آج ہم 50 منٹ میں یہ ثابت کریں گے کہ اصل انسانیت کیا ہے۔ اس لیے کہ مثلا یہ سر ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ فیس ہے، یہ آرمز ہیں، یہ ہینڈز ہیں، یہ لیگز ہیں، یہ ساری تو نسبتیں ہیں انسان کی طرف۔ انسان خود کیا ہے؟ قرآن مجید نے 65 مرتبہ لفظ انسان کا ذکر کیا۔
اناس اور انس کو بھی اللہ کی ذات نے 5 اور 18 مرتبہ ذکر فرمایا. اور اس کے علاوہ بھی الفاظ ہیں بنی آدم، یہ بھی انسان کے لیے استعمال ہوا. اور اسی طریقے سے نفس، کل نفس ذائقۃ الموت، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. یہ الفاظ ہیں جو انسان کے لیے اللہ نے استعمال کیے. جب میں نے ان تمام الفاظ پر غور کیا تو اکثر و بیشتر جگہ قرآن مجید میں انسان کی خامیوں کا ذکر ہے. بہت چند خوبیاں ہیں انسان کی. مثلا سورۃ العصر میں ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، تحقیق انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بیس یہ ہے، اوریجن یہ ہے، نیچر یہ ہے ہیومن بینگز کی کہ وہ خسارے میں ہے. معصوم سے سوال ہوا کہ اللہ اگر انسان کو منافع میں کہہ دیتا تو اللہ کا کیا بگڑتا تھا؟ معصوم نے فرمایا جب گھاٹے کا کہہ کے انسان اتنا بگڑ گیا ہے تو منافع کا کہہ دیا جاتا تو کتنا بگڑ جاتا. گویا انسان کو اس کی انسانیت سمجھانے کے لیے مذمتی پہلو زیادہ اختیار کیے گئے. مثلا ارشاد ہوتا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا ہے. دیکھیے ہاتھی جس میں عقل نہیں، ہم سے زیادہ ہیکل بھی اس کی اچھی ہے، مصیبتیں بھی زیادہ برداشت کر لیتا ہے. شیر، اونٹ ہیکل وائز چھوٹا بھی ہو شیر، مگر کریج وائز انسان سے بہت زیادہ آگے ہے. تو انسان کو خلق الانسان ضعیفا. یہ آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، کسی نے آپ کو ناسزا کہہ دیا، ایک لمحے میں آپ لڑنے مرنے پہ اتر جائیں گے. یہ انسان کی کمزوری کی دلیل ہے. یہی وجہ ہے جو قوی انسان تھے انہیں بھی دعا دی جنہوں نے ان کو بد دعائیں دی تھی. لہذا عام انسان کمزور ہے. پھر ارشاد ہوا ان الانسان خلق ہلوعا ام مسہ الشر جزوعا وَإِن مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. اس انسان کو لالچی پیدا کیا گیا ہے. بائی برتھ یہ گریڈی ہے، بائی برتھ ہی یہ لالچی ہے. ہمارے ہاں ایک صاحب جو آج کل ہمارے ملک کے بہت بڑے عہدے پر فائز ہیں، بہت ہی بڑے عہدے پر، وہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ مجھے ملے اور مجھ سے کہنے لگے کہ بس سائیں دعا کرے، پیسے کی بہت کمی ہے. آج تک ان کی پیسے کی کمی پوری نہیں ہو سکی، اس لیے کہ انسان بائی برتھ گریڈی اور لالچی پیدا کیا گیا. اس انسان کو اگر کوئی تکلیف ہو تو یہ اللہ کی شکایت کرنے دوڑ پڑتا ہے، اور اگر اللہ اپنے خانے نیاز سے اس کو نواز دے تو دوسروں سے نعمت الہی کو ہٹانے کی سبیل کرتا ہے، اپنی بچانے کی سبیل نہیں کرتا. یہ قرآن مجید نے نقشہ کشی کی ہے انسان کی. قرآن کہتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. انسان عموماً جھگڑالو پیدا کیا گیا، لڑائی جھگڑے والا اس کا مزاج، ٹکرا رہا ہے، لڑ رہا ہے، ریونج کی طاقت، ہائپر ہوئے جا رہا ہے. اللہ سے زیادہ اس کو جلدی ہے خود کو بیمار کرنے کی. اللہ تو بلڈ پریشر کرتا پتہ نہیں ادھیڑ عمر میں، یہ جوانی ہی میں اپنے آپ کو بلڈ پریشر کر رہا ہے. اس لیے کہ اس انسان کو اس کی نیچر یہ ہے کہ یہ جھگڑالو ہے. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. وہ انسان جسے اللہ کی ذات نے نطفہ سے پیدا کیا، ملے ہوئے قطرات سے،
وہ خصیم مبین ہے، کھلم کھلا جھگڑالو ہے۔ ایک نیچر جو نہیں بدلتی بچپن سے لے کے قبر کے دہانے تک، وہ یہی ہے کہ انسان مر بھی رہا ہو تو دوسروں کو مارنے کی سبیل ضرور کرتا ہے، جھگڑالو ہے، اس کا مزاج ہے ہر وقت جھگڑتے رہنا، لڑتے رہنا۔ ان الانسان لکفور، تحقیق یہ انسان ناشکرا ہے، صرف انسان ہی کا نہیں، ان الانسان لربہ لکنود، ایسا ناشکرا ہے کہ اپنے خالق کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ ان الانسان لظلوم کفار، یہ انسان زیادہ ظلم کرنے والا بھی ہے اور زیادہ ناشکری کرنے والا بھی ہے۔ یہ انسان کی تعریف ہو رہی ہے، ڈیفینیشن، پریز نہیں۔ یہ تعریف الانسان ہے کہ انسان کیا ہے۔ انسان کو اللہ کی ذات نے یہ جن الفاظ سے پکارا ہے، ظاہر ہے کہ جس کا پروڈکٹ ہوتا ہے وہ بہتر جانتا ہے نا۔ آپ اپنے بچے کی نیچر کو جانتے ہیں۔ آپ کو کسی نے آ کے کہا آپ کے بچے نے فلاں ناسزا کہہ دیا کسی کو، آپ نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، تو اگر آپ کو اپنے بچے کی نیچر کا پتا ہے تو خالق کو اپنی مخلوق کی نیچر کا کیسے نہیں پتا ہوگا؟ اس لیے اس نے انسان کی نیچر بتائی تاکہ ایک طرف انسان کی اگر بد تعریفی بھی کر دی جائے تو دوسروں کو صبر و استقامت کا درس بھی مل جائے کہ جب بائی نیچر ہی ایسا ہے تو تم ہی ٹالرنس سے کام لے لو، تاکہ لڑائی جھگڑے خود بخود ختم ہو جائے۔ انسان کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ جو انسان ہے، اس انسان کو بنی آدم یہاں کہا گیا، اس بنی آدم کو ہم نے پوری کائنات کی مخلوق پر افضل قرار دیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بنی آدم کو تمام مخلوق پر کرامت بخشی، شرف بخشا۔ تو پتہ چلا وہی انسان جو جھگڑالو ہے، وہی انسان جو لالچی ہے، وہی انسان جو خصیم مبین ہے، وہی انسان جو کمزور ہے، وہی انسان جو گریڈی پیدا ہوا، وہی انسان جو لمحے لمحے میں لڑنے لگ جاتا ہے، اس کی ایک معراج بھی ہے کہ اگر ان وائرسز کا مقابلہ کر لے تو اللہ تو فرما رہا ہے ہم نے اس انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ جانوروں سے پست ہو، ہم نے تو اس لیے پیدا کیا ہے کہ فرشتوں کے سامنے بھی ہم فخر کر سکیں کہ یہ ہمارا پروڈکٹ ہے۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے اس آیت کی تفسیر میں پوچھا کہ سرکار کیا بنی آدم افضل ہیں علی الملائکہ؟ آپ نے فرمایا نعم، انسان کو اللہ نے ملائکہ سے افضل بنایا ہے۔ کہا کیسے؟ فرمایا کہ الملائکۃ مجبورون کالشمس والقمر والانسان مختار، عبادت دونوں کرتے ہیں، توجہ رکھیے گا، عبادت دونوں کر رہے ہیں، فرشتہ بھی عبادت کر رہا ہے، انسان بھی عبادت کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا فرشتے کی عبادت سورج چاند ستاروں کی طرح ہے کہ اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ انسان اس لیے افضل ہے کہ سارے آپشنز کو چھوڑ کے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اس لیے اللہ فخر محسوس کرتا ہے کہ اے فرشتوں تمہارے پاس آپشن کوئی نہیں تھا، اسے برتر قرار دوں گا جو آپشن چھوڑ کر مجھے اڈاپٹ کر رہا ہے۔ اس لیے اس انسان
کو अल्लाह की ज़ात ने वहमलहल इंसान, वो अमानत, इन्ना अरज़नल अमानत, हमने अमानत को अलस समावात वल जिबाल, आसमानों पर पहाड़ों पर नाजिल किया कि हमारी अमानत को उठा लो। वो उठा न सके, वो इस काबिल न थे, वो डर गए। वह हमलहल इंसान, इंसान आगे बढ़ा और इंसान ने कहा मैं अमानत इलाही का ट्रस्टी बनने को तैयार हूं। यानी आप गौर फरमाएं कि आसमान और पहाड़ इतनी मजबूतियों के बावजूद अमानत इलाही के अमीन नहीं बन सके, मगर हजरत इंसान ने कहा कि मैं अमानत इलाही का अमीन बनने को तैयार हूं। एक बात और समझ लीजिएगा, यह आपको काम आएगी कि अल्लाह की ज़ात ने सबसे पहले जो पैदा किया वो अनवारे मोहम्मद व आले मोहम्मद को पैदा किया। कायनात में सबसे पहली जो तख्लीक इलाही है वो इन ज़वात मुक़द्दसा के अनवार हैं। इन अनवार के बाद अल्लाह की ज़ात ने पैदा किया फरिश्तों को। अनवार अहले बैत के बाद जिन और इंसान से साबिका रखते हैं फरिश्ते तख्लीक में। बहुत पहले फरिश्ते को अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने अपने आप को मुबारकबाद नहीं दी। फरिश्तों के बाद अल्लाह ने जिन पैदा किए, वमा खलक़तुल इंसा वल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन पहले, इंसान बाद में। जिन को पैदा किया अल्लाह ने अपने आप को मुबारकबाद नहीं दी। उसके बाद अल्लाह ने पैदा किया नसनास को। यह लफ्ज़ जरा गौर से सुन लीजिएगा, नसनास। इसकी मैंने मम्मी देखी थी ह्यूस्टन के एक म्यूजियम में, यह नसनास की। बहुत मुझ जैसे तो 5-7 निकल आए सामने अगर रखे जाएं, बहुत लहीम शहीम। जाहिर है मम्मी है तो फिर वो सुकड़ चुकी है। उसके ऊपर मैंने जब डेट पढ़ी कि ये वजूद इंसान कब था, तो लिखा था कि 27.5 मिलियन ईयर्स अगो अल्लाह ने इसे पैदा किया था। हमारे जो हजरत आदम हैं, जो हमारे जद हैं, उनकी टोटल एज है, यानी उनसे लेकर आज तक 9,500 साल टोटल हुए हैं। इंसानियत अभी 9,000 साल की भी नहीं हुई, जिनमें से 2,500 साल के तो नूह जैसे पैगंबर पैदा हो गए। टोटल एज जो है इंसानियत की अभी 9,000 साल पूरी नहीं हुई। मगर वो जो नसनास है वो 27.5 मिलियन ईयर्स अगो पैदा हुआ। और मैंने जब वहां ह्यूस्टन में देखा तो उसकी बैकग्राउंड में लिखा था कि डायनासोर को ये लोग, ये नसनास डायनासोर को अपनी अंगुष्ठे शहादत से पकड़कर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर फेंक के खेला करते थे एक दूसरे के साथ। ये उनकी ताकत का आलम है, गौर फरमाइएगा। इतने लहीम व शहीम और ताकतवर नसनास को, जो इंसान की तरह था बिल्कुल, वही जो 40 आदम या 7 आदम आपने सुने हैं, हो सकता है उन्हीं में से किसी की ये औलाद हो, मगर नसनास एक वजूद गुजरा है। मौला कायनात ने भी इसका जिक्र किया, हजरत अली अलैहिस्सलाम ने भी तज़किरा किया। तो अल्लाह की ज़ात ने इस लहीम व शहीम और कवीउल हैकल नसनास के लिए भी अपने आप को मुबारकबाद न दी। मगर अजीब बात यह है कि जब हजरत इंसान पैदा हुआ तो अल्लाह ने कहा फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। आज मैं अल्लाह मुबारकबाद के काबिल हो गया इसलिए कि इंसान पैदा हो गया। आपके यहाँ जब औलाद होती है, अल्लाह आपकी औलाद को जिंदा और सलामत रखे, आपके यहाँ मुबारकबाद दी जाती है। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, जब वो आईपैड पे बैठने लगते हैं या इंटरनेट पे वो चैटिंग करने लगते हैं, तो आप उनको कहते हैं कि लोगों ने तुम्हारी तखरीक पर हमें मुबारकबादें दी थी तो हमारा सर न झुका देना। अल्लाह भी यही कहना चाहता है कि तुमने नहीं, मैंने खुद को मुबारकबाद दी थी
तुम्हारे वजूद पर, तो कहीं ऐसे ना हो कि फरिश्तों के सामने अपने वजूद को शर्मिंदा न कर देना। उस इखलास के साथ जिंदगी गुजारना, इसलिए हुक्म होता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। गरज़ तख्लीक़ जिन्न व इंस इबादत है। अब इंसान की हकीकत को एनालिसिस करते हुए यह अर्ज करना पड़ेगा कि इंसान है अशरफ मखलूक़ात, इंसान है अफजल खलाइक। इंसान को अल्लाह ने फरिश्ते से भी अफजल के लिए पैदा किया, मगर उसकी जो नेचर बनाई, उसकी जो ओरिजिन बनाई, यूं कहूं, वो दो चीजों से बनाई। दो एलिमेंट्स हैं इंसान के अंदर, एक है सफली, एक है अलवी। ये फलसफा की इस्तिलाह है। सफली सफूलियत से है। ये आपने पढ़ा सुना होगा कि सिफली अमल एक होता है। ये वैसे सिफली नहीं है सफली। वो सिफली बन गया है गलतुल आम करते करते, हमारे यहाँ पहुंचते पहुंचते वो ज़ेर हो गया है। वो बिल्कुल वही बात के एक साहब पढ़ रहे थे, वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। एक साहब बेख्याली में पढ़े जा रहे थे मिंबर से, एक बुजुर्गवार आगे बैठे थे, उन्होंने लुकमा दिया वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत। उन्होंने फिर पढ़ा हज्जुल बैत, तकरार शुरू हुई तो उन्होंने कहा कुर्बे क़यामत के आसार है, हम आकाम इस्लाम को ज़बर करना चाह रहे हैं, ये बुजुर्गवार ज़ेर दिए जा रहे हैं। तो वो सफली अमल होता है, सिफली नहीं सफली। वो सफूलियत से है। सफूलियत यानी पस्ती। इस वजूद इंसान को अल्लाह ने दो एलिमेंट से बनाया, एक है इंतहाई पस्त, एक है इंतहाई आला। ये इंसान की हकीकत का एनालिसिस हो रहा है। जैसे हमारे तलबा हाइजीन फिजियोलॉजी पढ़ते हों या बायोलॉजी पढ़ते हों या माइक्रो वगैरह या केमिस्ट्री, तो फिजिक्स, वहाँ पर बाकायदा बॉडीज लाई जाती है, एक एक करके एनालिसिस किया जाता है फिजिकली। आज हम फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी अपना एनालिसिस करने जा रहे हैं कि ये इंसान दरअसल है क्या। इंसान का वजूद इंतहाई पस्त और इंतहाई आला से मिलकर बना। इंतहाई पस्त का नाम है सफली का बदन, जसद, बॉडी। ये फिजियोलॉजी इसी बॉडी के लिए। और इंतहाई आला का नाम है सोल, स्पिरिट या रूह। वो इंतहाई आला और ये इंतहाई पस्त। अब इंतहाई पस्त और इंतहाई आला बगैर राबते के जुड़ नहीं सकते। जोड़ने का राबता अल्लाह ने पैदा किया, उसका नाम रखा नफ्स। नफ्स उस राबते का नाम है जो इंतहाई पस्त बदन को इंतहाई आला रूह के साथ जोड़ के रखती है। अच्छा, अब इसकी जाहिर है कि ग्रेविटी, आपने तो कशिश सिकल पढ़ी है, हमने भी ज़माने तालिब इल्मी में कॉलेज में ये पढ़ा था कि जहाज जब उड़ता है उसको एंटाई ग्रेविटी पावर्स साथ रखनी पड़ती हैं, क्योंकि वो बना हुआ है इधर का। तो वो जो हैवीनेस है वो खींचती है उसे इधर की तरफ। यही इंसान का हाल है। इंसान उस वक्त तक उड़ नहीं सकता जब तक एंटाई ग्रेविटी कुव्वतें ना हो। ग्रेविटी उसे खींचती है नीचे की तरफ। अब इंसान के लिए दो अजीब चीजें हैं। एक है वजूद अलवी, उसकी ग्रेविटी है अर्श की तरफ, और एक है इंतहाई पस्त बदन, उसकी ग्रेविटी है अर्ज की तरफ, जमीन की तरफ। गोया बदन इसको जमीनी बनाना चाहता है, फर्शी बनाना चाहता है, और रूह इसे अर्शी बनाना चाहती है। इन दोनों के दरमियान लड़ाई जारी है। अब देखना है कि अर्शी जीतता है या फर्शी जीतता है। मुलादा फरमा लिया ना आपने। तो इंसान की जो जरूरियात है, मेरी और आपकी जो जरूरियात है, वो इंसान को पस्त बनाना चाहती। मौला कायनात का जुमला है, क्या है हजरत इंसान, ये तेरा पेट तुझे बहुत खार करता है, ये भरा हुआ हो तब भी राजी नहीं, खाली हो तब भी राजी नहीं। ये मौला कायनात के
जुमलों का मुस्तफाद कलाम। और बल्कि एक जुमला और सुन लीजिए मौला का, सुभान अल्लाह। नहजुल बलागा में सैयद रजी ने इसे कोट किया है, मिस्कीनुन इब्नु आदम, ये आदम का बेटा कितना मिस्कीन है, इसलिए कि मकतूमुल अजल मकनूनुल इलल महफूजुल अमल। अजीब क्वालिटी इमाम बयान फरमा रहे हैं। फरमाते हैं ये इंसान बेचारा बनी आदम इतना मिस्कीन है, मिस्कीन के एक तो मिस्कीन वो होता है ना जिसकी शक्ल मौलाना की तरह हो, वो आपको समझाने में जरा आसानी हो जाएगी बच्चों को। एक तो मिस्कीन हम लोग हैं, तो एक मिस्कीन ये मौला फरमा रहे हैं। मिस्कीन कौन है? मिस्कीनुन इब्नु आदम, आदम का बेटा कितना मिस्कीन है कि इसकी मौत के वक्त को इससे छुपा लिया गया है। इसे कब कौन सी बीमारी लगेगी इन्फॉर्म नहीं किया गया, और जो कह कर रहा है एक एक लम्हे का रिकॉर्ड हो रहा है। कुछ समझे हैं आप हजरात? यानी बिल्कुल यूं समझ लें कि कैदी को किस तरीके से मॉनिटर किया जाता है। और फिर तू उलेमुहुल बक्कतो व तख्तुलुहु शरकतो व तनतेनुहुल अरका। ये तीन जुमले इमाम के बड़े अजीब हैं। फरमाते हैं ये इतना मिस्कीन है, इतना बेबस है, इतना नाचार है, इतना गरीब है, इतना फ्रेंडलेस है, हेल्पलेस है कि इसे एक मच्छर अगर इस पर हमला कर दे, तवज्जो रहे, तो उसका मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखता। फंदा लग जाए इसको खाना खाते वक्त तो इसकी मौत का सबब बन सकता है। और ये इतना कमजोर है जो अपने पसीने का मुकाबला नहीं कर सकता। कुछ मुलाजा किया आपने? तभी तो सरकार फरमाते हैं वमाल इब्ने आदम वल फख्र अव्वलहु नुतफा व आखिरुहु जीफा। मौला कायनात फरमाते हैं ये इंसान काहे के लिए गुरूर और तकब्बुर कर रहा है? इसने कभी अपना ओरिजिन भी देखा है कि इसकी इब्तिदा ऐसी शय से है कि शुरफा की महफिल में उसका नाम लेना ही मुनासिब नहीं, और मर के इतना नजिस हो जाता है कि दरिंदा मर जाए तो हाथ लगाने से गुस्ल वाजिब नहीं होता। ये मर के इतना नजिस होता है कि जो जो हाथ लगाता जाए उस पर भी गुस्ल वाजिब हो जाता। फिर भी ये अपने आप को क्या समझता है? अल्लाह की जात ने इस इंसान को एक मैदान कारजार में, मैदान जंग में गोया रख दिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह फरमाता है कि हमने इस इंसान को सबसे खूबसूरत तरीन शक्ल देकर भेजा। इससे ज्यादा खूबसूरत हमारे कारखाने में कोई प्रोडक्ट न था। उस खूबसूरत तरीन शक्ल में इस इंसान को भेजा। यानी मैं कहना यह चाहता हूं, जिस शक्ल में अंबिया आइम्मा आए, मरियम व बतूल आई, उस शक्ल में हम इंसान को भेज रहे हैं। आसान तकवीम समझ में आ गई? जहां नाक सजती थी वहां नाक रखी, जहां कान अच्छे लगते थे वहां कान रखे, जहां आंखें अच्छी लगती थी वहां आंखें रखी। इंसान को हमने आसान तकवीम बनाने के बाद इसे हमने फिर धकेल दिया, भेज दिया इम्तिहानगाह में, अस्फल साफिलीन में, वही जो मैं पस्त, इंतहाई पस्त कहता हुआ आ रहा हूं। बहुत टॉप की शक्ल देकर, डायमंड था डायमंड, मगर इसे भेज दिया हमने ऐसी जगह पे जहां हर तरफ चरकीनी ही चरकीनी थी, डर्ट ही डर्ट थी। हमें यह यकीन था
کہ اگر ڈائمنڈ ہو تو جتنی دیر تک بھی مٹی میں رہ جائے جب نکلتا ہے تو ڈائمنڈ ہی نکلتا ہے, مٹی میں مٹی نہیں ہوتا. ہمیں کانفیڈنس تھا اس لیے ہم نے وہاں بھیج دیا, اور ہم نے ڈائمنڈ کو مٹی نہ ہونے کا نسخہ بھی بتا دیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان اور عمل صالح کی کشتی پہ سوار رہے تو کوئی مٹی اور ڈرٹ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اگر ہم انسان کو صرف اندھیروں میں دھکیل دیتے اور چراغ کا اہتمام نہ کرتے تو پھر تو بلیم ہمارے اوپر آتا. ہم نے انسان کو باقاعدہ پڑھا سکھا کے بھیجا, فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے تو انسان کو من نطفۃ امشاج نبتلیہ, ہم نے بھیجا اس کو, بنایا اس کو ملے ہوئے قطرات سے ہے, نبتلی ہے تاکہ ہم اس کا ٹیسٹ کریں. دوسرے لفظوں میں یہ جو دنیا ہے یہ امتحان گاہ ہے. حضور فرماتے ہیں یہ ممر ہے, ممر, گزرگاہ. اب وہ مولا کا جملہ, جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے 4.5 سال گزر گئے, کوئی کوٹھی نہیں بنائی کوفے میں, کوئی پیلس نہیں بنایا, کوئی محل نہیں بنایا. بادشاہ تو اپنے محل بناتے ہیں, ظاہر ہے مولا سے پہلے گزرنے والے بادشاہوں کے بڑے بڑے محل ہوتے ہوں گے, اس لیے ڈیمانڈ کرنے والے کو یہ مجبوری پیش آئی کہ آپ کا تو کوئی محل نہیں. تو فرماتے ہیں کہ العاقل لا یبنی بیتہ علی الممر علی الجسر, عقل مند پل پہ اپنا گھر نہیں بناتا, ڈیسٹینیشن پہ اپنا گھر بناتا. دیکھیے انسان کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے, حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, کہ وہ ذکر کے قابل ہی نہ تھا, مگر اس کے باوجود ہم نے اسے ذکر کے قابل بنا دیا. اب ذرا ایک فرمائش جناب مولا کائنات سر اللہ فی العالمین امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ سماعت کر لیجیے کہ آپ انسان کی اس ترکیب میں اور حقیقت میں, فیکٹ میں, ریالٹی میں, انالیسز میں کیا فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں ان اللہ خلق الملائکۃ, اللہ کی ذات نے پیدا کیا سارے فرشتوں کو بالعقل بلا شہوت, عقل کے ذریعے. فرشتہ بنا ہوا ہے عقل سے, نور سے, خوشبو سے, بقا سے, دوام سے, علم سے, بلندی سے, پاکیزگی سے, رفعت سے. یہ اس کی نیچر ہے بلا شہوت. اس میں کوئی خواہش ہے ہی نہیں. جبریل کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ 12 گھنٹے کی نیند کیا ہوتی ہے, یہ تو امریکہ والوں سے پوچھے, یہاں کئی نمازیں گول ہو جاتی ہیں. آج ایک صاحب نے مجھے کہا, کل رات کو ان کی کال آئی, میں نے کہا بھی مجھے سفر کرنا ہے دور کا, اس وقت ڈسٹرب نہ کریں. کہیں گے بیسٹ ٹائم کون سا ہے؟ میں نے کہا تہجد اور فجر کے درمیان. ہم نے 50 کالیں کی, وہ خواب خرگوش کی طرح سو رہے تھے. تو اللہ نے فرشتے کو جو بنایا اس میں خواہش ہی کوئی نہیں. نہ میکائیل کو سویٹ ڈش چاہیے, نہ ملک الموت کو بریانی چاہیے, نہ جبریل کو خستگی رفع کرنے کے لیے ریسٹ روم جانا ہے, ریسٹ کی ضرورت ہی نہیں. ان کے پاس خواہش نام کی شے کوئی نہیں. واہ خلق البہائم بالشہوت بلا عقل. رکبہ کا بھی جملہ ہے, بہار میں جو روایت ہے اس میں رکبہ ہے, اس میں رکبہ ہے. ان اللہ رکبہ فی البہائم الشہوت بلا عقل.
वरक्कबल इंसान बेहिमा, अल्लाह ने जब इंसान बनाया तो मौला अली फरमाते हैं कि इंसान में दोनों चीजें रख दी, अक्ल भी रख दी, ख्वाहिश भी रख दी। अगर तो यहीं तक बता देते तो हम कहते हमें तो कंफ्यूज कर दिया। इमामत कैसे कहते ही उसे है जो बुलवाड़ में न छोड़े, एग्जिट का पता जरूर बताए, इमाम उसे कहते हैं। इमाम फरमाते हैं फमन गालिबा अक्लुहु शहवता फहुव खैरुम मिनल मलाइका, जो अपनी अक्ल के जरिए ख्वाहिश को दबा ले वो फरिश्तों से अफजल हो जाता है। वमन गलबा शहवतुहु अक्ला फहुव शर्रुम मिनल बहाइम, और कोई बदकिस्मत इतना खाने का शौकीन हो, इतना सोने का शौकीन हो, इतना पीने का शौकीन हो, इतना लस्ट का शौकीन हो, इतना इसी जिंदगी का अर्ज़ हयात दुनिया का शौकीन हो कि उसे अक्ल भूल ही जाए, खाते पीते सोते जागते उसे अक्ल फरामोशी हो जाए, तो मौला फरमाते हैं वो दरिंदा नहीं बनता। जरा गौर कीजिएगा, वो हैवान नहीं बनता, बल हुम अज़ल्लु सबीला, जो कुरान ने भी कहा। मौला वही फरमा रहे हैं, वो दरिंदों से भी पस्त हो जाता है। अब मैं इशारा करूंगा, क़यामत के दिन एक दरिंदे को लाया जाएगा, बस इशारा समझ आइएगा। वो दरिंदा शिकायत करेगा, शिकायत करेगा वो दरिंदा, और उसके बाद शुक्रिया भी अदा करेगा। जरा सुनिए, बारेला तूने मुझे दरिंदा बनाया था, इंसान बना के बेनमाज नहीं बनाया। इंसान इतना दरिंदे से भी पस्त हो जाता है अगर वो बेनमाज हो जाए। नमाज तो बिल्कुल उनका होती जा रही है आजकल, खासतौर पे हमारी सेशंस में जब हम सोशल गैदरिंग्स करते हैं तो वहाँ तो नमाज वही पढ़ेगा कि जो असहाब हजरत हुज्जत में शुमार होगा। जी हाँ, आम तो नमाज वगैरह हमें वहाँ याद नहीं होती। खैर, इंसान, ये वजूद है इंसान का, तो हमें अल्लाह की ज़ात ने जो पैदा किया, फरमाया या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ले मस्जिद, यानी अल्लाह की ज़ात ने हमें एटिकेट्स भी सिखाए, इंसान को एटिकेट्स भी सिखाए कि आपस में रहो तो कैसे रहो। हाइजेनिकली एक एक चीज भी बताई। अत्तहूर शत्रुल ईमान, क्यों हुजूर ने फरमाया? अत्तहारत निस्फुल ईमान, क्यों हुजूर ने फरमाया? क्लीनलीनेस शर्त ईमान है, क्लीनलीनेस कंडीशन ऑफ ईमान है, इसलिए कि मुआशरे में मोहब्बत की मार्केट हो, नफरत की दुकानें न लगे। ये तो हमें फिजिकली बताया। और स्पिरिचुअली देखिए, छोटी सी बात है, मैं अर्ज करूंगा आपसे, बहुत ही आसान सी बात है और छोटी सी बात है। अगर मिसाल के तौर पे मैं आपकी गीबत कर लूं, आपका क्या बिगड़ रहा? कुछ भी नहीं बिगड़ रहा आपका, मगर कुरान कहता है वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, गीबत करना हराम है। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैता फकरहतुमू, क्या तुम में से कोई चाहेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा ले? एक साहब मेरे दोस्त हैं, वेजिटेरियन हो गए, तो मैंने कहा भाई आप ह्यूमन मीट से वेजिटेरियन हो जाए, एनिमल मीट्स आपके लिए जायज है। ये जो गीबतें कर रहे हैं, इतना गोश्त आप खाए जा रहे हैं कि वो एनिमल मीट जायज है, ये तो कभी जायज ही नहीं हो सकता। जी हां, ये तो टेररिस्ट भी मारने के बाद फेंक देते हैं, वो भी नहीं खाते। और तुम तो बदतरीन इंसान हो, टेररिस्ट से भी बुरे हो कि अपने भाई का, मुर्दा भाई का गोश्त खाए जा रहे हैं। आपके वेजिटेरियन होने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। जी हां, कुरान जरा गौर फरमाया, क्या बिगड़ रहा है गीबत से? अमेरिका में तो इतना रूटीन से की जाती है कि कोई ऐसा सिलसिला होता कि अल्लाह ताला तक पैगाम पहुंचा दिया जाता कि कुछ अमेंडमेंट फरमा दे कि सारे आकाम ये मानेंगे, सिर्फ गीबत वाला हुक्म वापस ले ले, इसे मनसूख कर दे। नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। कुछ नहीं बिगड़ रहा। तोहमत से क्या बिगड़ रहा है? हसद से क्या बिगड़ रहा है? लिसानी रीजनल
प्रेजुडिज्म तासुब से क्या बिगड़ता है? कुछ नहीं बिगड़ता, मगर शरीयत ने इसे क्यों हराम किया? और अजीब बात यह है मौलाना मोहतरम, यहां हर अक्सर आमाल में कफारे हैं। गीबत का कोई कफारा नहीं, तोहमत का कोई कफारा नहीं, हसद का कोई कफारा नहीं, इंतकाम का कोई कफारा नहीं, गाली देने का कोई कफारा नहीं। क्यों? इसलिए कफारे छोटे छोटे गुनाहों के होते हैं। ये वो गुनाह है जिनके लिए महशर में बाकायदा मीज़ान लगना ज़रूरी है, वहां पता चलेगा। या फिर सलाम करें मोहम्मद और आले मोहम्मद को, जिन्होंने रद्द मजालिम का सदका बताया कि अगर रद्द मजालिम दे दे तो अल्लाह इन बड़े गुनाहों को भी माफ कर देगा। मगर इसका मतलब ये नहीं कि इधर रद्द मजालिम दे, उधर और मार्केट गीबत की बढ़ती जाए। पहले गुनाहों पे तौबा करने के बाद, तौबा की किश्ती पर सवार होने के बाद इंसान को चाहिए कि वो उस मेराज पर पहुंचने की कोशिश करे जिसके लिए इंसान को अल्लाह ने पैदा किया था। जब हुजूर गए हैं मेराज पर तो उस वक्त सरकार ने कर्टसी में कहा, ये कर्टसी हम इन्हीं ज़वात मुक़द्दसा से ही सीखते हैं। हमारे यहाँ तो सेल्फ प्रेज और सेल्फ रेस्पेक्ट का ऐसा बुरा रिवाज चल निकला है कि हम दूसरे की रिस्पेक्ट या प्रेज करना जानते ही नहीं। एक मेरे दोस्त है, वो कहते हैं कि सामने किसी की तारीफ नहीं करनी चाहिए। तो मैंने कहा भाई सामने अपनी तारीफ क्यों किए जा रहे हो? अजीब है ये, हालांकि गलत बात है। ये कोई शरीयत ने नहीं रोका कि सामने तारीफ ना करें। भाई सामने तारीफ करेंगे तो एनकरेजमेंट होगी और भी नेक लोग सामने निकल के आएंगे। ये आपने कहां से सीख लिया है कि पीछे तो गीबत करनी है, तारीफ करनी नहीं? यही एक ही तो मौका होता है सामने तारीफ का। ये कहां शरीयत ने मना किया? एक साहब और है मेरे दोस्त, बेचारे कथा कलामी माफ करके किसी को बोलने ही नहीं देते। मैंने एक दिन कहा आज कथा कलामी ममनू है। सारे सेशन में चुप बैठे रहे बेचारे। भाई कथा कलामी एक आध दफा होती है, ऐसे नहीं कि आप हर एक की बात में इंटरप्ट करते जाएंगे और फिर आप अपनी दादागिरी चलाते जाएंगे। इस्लाम बैलेंस का नाम है, बल्कि इस्लाम को तो छोड़ दें, आज तो इंसानियत की तकरीर है। इंसान बैलेंस का नाम, अव्वलुन्नास अव्वलुन्नास। मौला कायनात फरमाते हैं इंसान, ये हमारे अहले ज़बान हैं लखनऊ वाले, उनका एक लफ्ज़ है भुलक्कड़। मौला अली फरमाते हैं इंसान भुलक्कड़ वाक़ हुआ है, भूल जाता है, भूलने वाला है। इंसान बेचारा भूल जाता है। इसलिए इंसान का जो ओरिजिन है लफ्ज़ इंसान का, दो चीज़ों से, या तो है निसियान से, अल इंसानो मुरक्कब मिनल खता वन निसियान। इंसान मुरक्कब है खता से और निसियान से। बस निसियान है बाई नेचर, यही उम्मीद है। निसियान है तो फिर माफी की उम्मीद भी है कि बारेला जब तूने पैदा ही भूलने वाला किया है तो तू तो भूलने वाला नहीं ना, तू अपनी रहमत को क्यों भूल रहा है? ठीक है मैं भूलने वाला हूं, तू तो भूलने वाला नहीं। इसी के ज़िम्न में आज एक जुमला मुझसे सुन लीजिए। जब हजरत सलमान फारसी रिजवानुल्लाह ताला अलैह इस दुनिया से चले गए तो मौला कायनात बएजाज व बेअजाज इमामत मदाइन तशरीफ ले गए, मालूम है। और हजरत ने अपने दस्ते मुबारक से सलमान का कफन बनाया। देखिए इंसान कितना अपने आप को इवेल्युएट कर लेता है। गबर ज़्यादा, जरा गौर करें, गबर ज़्यादा इतना इवेल्युएट कर रहा है। कन्वर्टेड इंसान, कोई जद्दी पुश्ती इंसान नहीं है। और कन्वर्ट भी उस अधेड़ उम्र में हुआ है, बल्कि आखिरी उम्र में 300 साल का है सलमान जिस दिन कन्वर्ट हुआ। 300 साल का। ईसा के हवारियों की ज़ियारत की हुई है सलमान फारसी ने। इतना बूढ़ा, हमारे यहाँ तो अभी 35-40 के भी अपने आप को लगड़ाना शुरू कर देते हैं। भाई अभी तो आपको टाइम था कि आप कुछ काम करते, हम बहाना बना लिया आप, भाई अब कोई काम करने का वक्त ही नहीं रहा। वो 300 साल का बूढ़ा ऐसा कन्वर्ट हुआ कि अगर उसका मौला कुल्ले ईमान था तो वो कामिलुल ईमान बन गया। इससे बड़ा ग्रेड दिया नहीं जा सकता था गैर मासूम को। और मिन्नी अहलुल बैत नहीं था तो कम से कम मिन्ना अहलुल बैत तो बन गए। जरा गौर करें आप,
حضرت نے کفن بنایا اپنے دستے مبارک سے. ہمارے یہاں تو کفن وغیرہ بنانا یہ مولانا کا کام ہوتا ہے. جی ہاں، مولانا کا کام ہے کفن بنانا، یا پھر اگر کمیونٹی میں کوئی خوجہ ایک آدھ ہو تو ان کا کام ہے. حالانکہ سب کو چاہیے، یہ واجب کفایہ ہے. اور یاد رکھیے، اگر آپ مردے کو ستر دیں گے اللہ آپ کے گناہوں کی قیامت کے دن ستر پوشی کر دے گا. تو سلمان کے کفن پر سرکار نے اپنے 2 شعر لکھے. مولا کائنات شاعر بھی تھے اور بڑے زبردست شاعر تھے. ایسا شاعر کائنات میں نہیں گزرا، بلکہ ایک ہی چیز ہے جو کائنات میں سب سے افضل ہے مولا کائنات، وہ اس چیز میں شعر کہنے میں، اس لیے کہ حضور نے شعر نہیں کہا. سب سے بڑا شاعر کائنات کا مولا کائنات. کیا شعر 2 لکھے؟ اپنے شعر اپنے دستے مبارک سے. سبحان اللہ. وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والاجر العظیم وحمل الزاد اقبح كل شيء اذا كان الوفود علی الکریم. لکھتے ہیں کہ سلمان کی طرف سے کہ میں سلمان قبر میں ہاتھ خالی چلا آیا ہوں. درجہ دیکھیں کامل الایمان. میں ہاتھ خالی چلا آیا ہوں، نہ میں کوئی اجر لایا ہوں، نہ حسنات لایا ہوں، نہ اجر عظیم میرے پاس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شریف میزبان برا مناتا ہے اگر مہمان اپنا زاد راہ اٹھا کر لے. کوئی سمجھے آپ؟ تو ملاحظہ فرمائیں، اس درجے پر بھی انسان اپنے آپ کو پہنچا دیتا. بس میں تقریر سمجھ کروں، بلکہ یہی مجھے سید حیدر ہلی رحمت اللہ علیہ، شاعر اہل بیت اور ولی اللہ کے 3 شعر یاد آ گئے. انہی پر آج کی مجلس میں ختم کر رہا ہوں. وہ آ رہے تھے ہلا سے، اپنے راہوار پہ سوار تھے. انہوں نے جب مولا علی کے روضے کا گنبد دیکھا تو سید حیدر نے بے ساختہ فی البدی 3 شعر کہے. فرماتے ہیں اذا مت فدفنی فی جنب حیدری ابی شبر اکرم بہی وشبیری. جب میں مر جاؤں تو مجھے حیدر کے جوار میں دفن کر دینا، جو حسن و حسین کے بابا ہیں. مجھے یقین ہے منکر و نکیر میرا احترام کریں گے نسبت ہمسائیگی مولا کائنات کی وجہ سے. اذا مت فدفنی فی جنب حیدری ابی شبر اکرم بہی وشبیری. فرماتے ہیں فلست اخاف من النار عند جوار ولا اتقی من منکر و نکیری. تم نے اگر میرے جسد کو حیدر کرار کے جوار میں دفن کر دیا تو نہ مجھے جہنم کا خوف رہے گا، اس لیے قسیم الجنت والنار تو یہی ہے، اور نہ مجھے منکر و نکیر کا خوف رہے گا، اس لیے کہ ہمسائیگی کا کچھ تو حق مولا ادا کرے گا. تیسرا جو شعر ہے سبحان اللہ، کیا کہنا سید حیدر ہلی رحمت اللہ علیہ کا. تیسرے شعر میں کمال کر دی. فرماتے ہیں یہ فی البدی اشعار ہے، یعنی مولا کائنات کے جوار میں رہنے کے فوائد ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں اذا ظل فی البیداء ثقال بعیری. یہ دوسرا مصرع ہے. فعار علی حامل حما وہو فی الحما. پہلا مصرع. اگر مجھے آپ جوار مولا کائنات میں دفن کر دیں تو اس لیے مجھے یقین ہے کہ میں بخشا جاؤں گا، اس لیے کہ اگر کوئی شخص بلکہ کوئی جانور پرندہ
किसी की तौलियत में आ जाए, किसी की हिफाजत में आ जाए, तो शिकार करने वाले से इस परिंदे को बचाना परिंदे का जाब नहीं होता, बल्कि पनाह देने वाले का जाब होता। और फरमाते हैं इज़ा ज़ल्ल फिल बैदाए सिमाल बईरी, जब ऊंट गुम हो जाए, किसी का ऊंट गुम हो जाए जंगल में, तो कोई ऊंट से नहीं पूछता कि तू गुम क्यों हुआ है, मालिक से पूछा जाता है कि तूने रस्सी से बांधा क्यों नहीं था। तो फरिश्ते मुझसे थोड़ी पूछेंगे, मौला से पूछेंगे। अल्लाह इस काबिल कर दे। और इसीलिए तो हम माशाअल्लाह जब मरते हैं तो हमारा ईमान है कि हमारी रूहें मौला के जवार में वादी उस सलाम में खुद ब खुद पहुंच जाती है। अल्लाह करीम मरहूम मगफूर डॉक्टर तसव्वुर हुसैन शिराजी के दर्जात को मुताली करे, उनकी बेवा, उनकी बेटी और बेटे को, अज़्ज़ व अक़रबा को सब्र जमील अता फरमाए। मरहूम मगफूर एक वाक़अन अजीम इंसान थे। वाक़अन इंसान को जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए उन्होंने वैसे ही ज़िंदगी गुजारी। मौला कायनात फरमाते हैं अल इंसानो मखबूउन तहता लिसाने, इंसान अपनी ज़बान के पीछे छुपा हुआ है। इंसान उसे कहते हैं जो अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ ना दे। दूसरा ओरिजिन इंसान का है अल इंसान मिनल उन्स, इंसान उन्स से है, मोहब्बत से। उन्स नहीं तो इंसानियत नहीं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करूबी। इसीलिए कहा था तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। इस मंजिल पे हमें अपने आप को पहुंचाना है। बस तकरीर तमाम हो गई है। सिर्फ आखिरी ब्रैकेट बंद करते हुए एक जुमला कह दूं। मौला ने फरमाया खालितुन्नासा मुखालततन इम्मुत्तुम माहा बकौ अलैकुम व इन इश्तुम हन्नु इलैकुम। हमारे चाहने वालों, ऐसे जिंदगी गुजारना कि मर जाओ तो हर आंख तुम्हारे लिए अश्कबार हो, और जब तक जिंदा रहो तो कोई महफिल तुम्हारे बगैर सज न सके। मेरे अजीजों, हम अपने गम को, हम अपनी तकलीफों को हमेशा अहले बैत की तकलीफों के साथ खत्म करते हैं। अभी भाई विलायत हुसैन से रास्ते में आते हुए यही बात हो रही थी। जवान मरे तो अली अकबर का जिक्र करते, अधेड़ उम्र का मरे तो अबुल फजल का जिक्र करते, और ज्यादा एज हो तो हुसैन इब्ने अली का जिक्र होता है। तो आज मैं दो जुमले, ज्यादा तवील जहमत नहीं, अबुल फजल के कहना चाहता हूं। अबुल फजल जिनके अलकाब में है हिजाब व ज़ैनब, ज़ैनब का पर्दा। जब भी करबला के मैदान में कोई जवान गिरता था तो बीबियां उसका नाम लेकर बैन करती थी, मगर जब अब्बास घोड़े से गिरे तो हर बीबी ने कहा वाह हिजाब, हाय हमारा पर्दा। बल्कि मैंने रिवायतों में यहां तक देखा है कि शाम के बाजार में सारे सर नोकहाय नेजा पे सवार थे। एक अब्बास का सर था जो घोड़े के गले में लटका हुआ था। जब पूछने वालों ने पूछा कि ये घोड़े के गले में अब्बास का सर क्यों लटका है, तो बताने वाले ने बताया जितनी मर्तबा हमने नोके नेजा पे सवार किया है इस जवान का सर गिर जाता है। रिवायत तो यहां खामोश है, मगर मैं ये समझता हूं शायद अब्बास की नजर पड़ती होगी
شہید زندہ ہوتے ہیں نا، زینب و ام کلثوم کے کھلے سروں پہ، اور عباس کو وعدہ یاد آتا ہوگا کہ بیویو تم میرے ساتھ چلو، میں پردوں کا ضامن ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، بس طویل زحمت نہیں، ماشاءاللہ ابو الفضل گئے، اور جب ابو الفضل گر گئے تو حسین ابن علی نے وہ بیان کیا جو اکبر کی لاش پہ بھی بعد میں نہیں کیا۔ عباس اتنے پیارے تھے، فرماتے الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی، عباس تیری موت کے بعد، تیری شہادت کے بعد میرے سارے چارے ختم ہو گئے، اب میں بے چارہ ہو گیا ہوں عباس، یہی میں ترجمہ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ میری کمر ٹوٹ گئی۔ جب پہنچے ہیں تو ابھی رمق باقی تھی، روح باقی تھی، بدن میں روح تھی۔ عباس کا پہلا مرثیہ حسین ابن علی نے خود کہا، اور اس کا پہلا شعر فرماتے ہیں الیوم نامت اعین بک لم تنم وتسحرت الاخری عز منامها۔ عباس، جو دشمنوں کی آنکھیں آج تک تیرے ڈر کی وجہ سے نہیں سوتی تھی، آج سے وہ تو سو جائیں گی، اور بطول کی بیٹیاں یوں جاگیں گی، نہ بازاروں میں چین ہوگا، نہ درباروں میں، نہ زندانوں۔ آخری جملہ، بس ایک کا ایک جملہ اور سن لیجیے۔ ہمارے مذہب کے ایک مجتہد گزرے ہیں، آیت اللہ العظمی شیخ جعفر شوستری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے الخصائص الحسینیہ لکھی۔ بہت ولی اللہ تھے، اور خود ذاکر بھی تھے، ذاکر حسین بھی تھے۔ انہوں نے اپنے مقتل میں ایک جملہ لکھا، کہتے ہیں کربلا کا کوئی شہید ہنگام قبض روح تشنا نہ تھا۔ تشنا گرتے تھے گھوڑے سے، روح نکلنے سے پہلے ساقی کوثر جام لاتے تھے، اکبر کو بھی پلایا، اصغر کو بھی پلایا، اون و محمد کو بھی پلایا، حر و حبیب و مظاہر ابن مظاہر کو بھی پلایا، سب کو پلایا۔ فرماتے ہیں الا ابو الفضل، ماشاءاللہ، اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم سے دو چار نہ کرے۔ کیا شور گریہ ہے ماشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے نا استغاثہ ہے ابو الفضل کا، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کروبنا بحق اخیک الحسین۔ اے حسین کے چہرے سے پریشانی کے آثار کو ختم کرنے والے، اسی حسین کے صدقے میں ہماری پریشانیاں ختم کر۔ اللہ اکبر۔ ابو الفضل بڑی عظیم ہستی کا نام ہے، عظیم ہستی ہے ابو الفضل۔ ایک مجتہد تھے ہمارے نجف کے، وہ عشرہ پڑھ رہے تھے، انہوں نے سارے عشرے میں سارے مصائب پڑھے۔ شام غریبہ میں رسول کی بیٹی حسنین کی ماں عالم رویہ میں کہتی ہے سید تو نے ساری مصیبتیں پڑھی، میرا بیٹا بھول گیا۔ کہا میں نے تو حسین کے بڑے مصائب پڑھے ہیں بی بی۔ کہا مباہلہ کے بعد حسن و حسین تو رسول کے بیٹے ہیں، میرا بیٹا تو عباس ہے۔ اللہ اکبر۔ بس تقریر تمام ہو گئی میرے عزیزو۔ آیت اللہ العظمی شیخ جعفر شوستری لکھتے ہیں آخر عباس کے لیے، عباس کے بابا ساقی کوثر، کوثر کیوں نہ لائے؟ لکھتے ہیں عباس کے لیے تو دو جام آئے تھے، ایک رسول لائے، ایک علی لائے، مگر عباس نے یہ کہہ کے پینے سے انکار کر دیا میری وفا پہ داغ آ جائے گا، میرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے۔ بے محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین و ذریت الحسین اللہم بحق باب الحوائج اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات
إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والمجلس والذكر والبكاء والتجمع والنذر والأطعمة والأشربة وقراءة القرآن بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين سيما بتوسط شهداء كربلاء ولا سيما بباب الحوائج أبي الفضل العباس إلى روح المرحوم المغفور سيد تصور حسين شيرازي ابن سيد ظهور حسين شيرازي. اللهم اغفر ذنوبه وارحم على أحواله واحشره مع النبي وعترته الطيبين واغفر له واجعله عندك في أعلى الليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.